मिस्टर सिंह प्रोडक्शंस ते गुरबानी कीर्तन ढाडी वारा कथा कविश्री वारा लाइव कीर्तन देखण लई हुणे सबसक्राइब करो अते बैल दी घंटी वजाउणा ना भुलना। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सारग महला पंजवा। अब पूछे क्या कहाँ, लैनो नाम अमृत रसनी को, बाबर बिखस्यों गह रहा। अब पूछे क्या कहाँ, लैनो नाम अमृत रसनी को, बाबर बिखस्यों गह रहा। दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो, जात कौडी बदला। काथूरी को गाहक आयो, लाद्यो कालर बिरख जिबहा। आयो लाभ लावन कहताई, मोहन ठगौरी स्यों उलझ पहा। काच बादर लाल खोई है, फिर हो अवसर कदलहा। सगल अपराध एक गुण नाही, ठाकुर छोड़ै दास भजहा। आई मष्ट जड़वत की न्यायी, ज्यों तस्कर दर सानेहा। आन पाव न को सूझै, हर दासा सरनी पर रहा। कहो नानक तभी मन छुटियै, जो सगले अवगुण मेट तरहा। कहो नानक तभी मन छुटियै, जो सगले अवगुण मेट तरहा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखह प्रभु, नानक दे कर हथ। कृपा करहो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना विचारह कोई।
माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गात एही। तू सुल्तान कहा हो मिया, तेरी कवन वडाई। जो तू देहे सो कहाँ स्वामी, मैं मूरख कहन ना जाई। जो तू देहे सो कहा स्वामी, मैं मूरख कहन ना जाई। शहनशाह पातशाह चवर छतर तख्त दे मालक, गुरता गद्दी ते सुभाएमान, राजान राज पानान पान, देवान देव उपमा महान। कृपालु दयालु भगत वशल, पतित पावन करुणा निदान। 10 पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप, ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ, ਜ਼ਾਹਰ ਜੋਤ, ਅਕਾਲੀ ਰੂਪ, ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਇਲਾਹੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿਗ ਲੈ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। आओ साहब पातशाह जी ने सुभाग सुलखणी घड़ी बख्शिश की है। हजूर पातशाह जी दे इलाही बाणी दे कीर्तन सरवण कर रहे सां। आओ तुरकी बाणी दी पावन लड़ीवार विचार जो रोजाना पातशाह जी असीसां रूप विच बख्शिश करते हैं, साहब दाते दियां इन्हां मुबारक असीसां दे पात्र बणीए। आओ जितने भी पातशाह जी दी पावन हजूरी अंदर सजे हाँ, गरीब नवाज साहब जी की असीस प्राप्त करदियां अरदास करो मालक जी, समरथ गुरु सिर हथ धरिओ। सानू सबना कहण सुनन वालियां नूं मन बिरतियां सुरत इंद्रियां दी इकाग्रता दिओ। प्रेम भावना प्रीत प्रतीत दी दात बख्शिओ। कुछ कहण सुनन दा बल बख्शिश करिओ। आओ जितने भी शरीर संसार भर विच बह करके किते भी कोई शरीर सरवण कर रहा है, गरीब नवाज साहब की बख्शिश की गुरफतेह की सांझ करदियां आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गरीब नवाज पातशाह ने अमृत वेले पावन मुख वाक बख्शिश किते, जो तख्त साहिब जी की नित मर्यादा अनुसार मुख वाक साहिब जी की विचार होवेगी। उस तो उपरांत फिर लड़ीवार विचार, फिर जो धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का अज पहला प्रकाश दिहाड़ा है, जो समुचा संसार हर एक गुरु नानक साहब धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के घर दर का उपासक, जो गुरु की सिक्खी नाल जुड़िया है, गुरु के सिद्धांतां नाल जुड़िया है, गुरु की इलाही दरगाही बाणी नूं प्यार करने वाला है। सारे संसार भर दे विच बह करके हर सिख बड़ी शरधा अकीदे शिद्दत नाल मना रहा है। कोई घर दे विच बैठा है, कोई गुरु घर दे विच बैठा है, कोई संसार दे विच अपने कम्मां रुझेवियां दे विच है, पर हर एक दी सुरती बिरती जिहड़ी है, जिवें भगत साहिब जी दे वचन ने हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। हर एक दी सुरती बिरती भावें कोई दुकान ते होवेगा, कोई संसार च सफ़र दे विच होएगा, कोई किसी तरह की स्थिति परिस्थिति दे विच होएगा, पर हर एक दी मन की धारना जिहड़ी है, मन की अवस्था इस थां ते टिकी है कि अज धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा है। मीडिया के सहारे ते बड़ी दुनिया सरवण करती है वख-वख अस्थानां तो। सो इत्थों भी जिवें आप जी नूं पता है रोज़ाना सारा प्रोग्राम जिहड़ा लाइव हुंदा है। इस वक्त भी चढ़दी कला गुरबाणी टीवी दे उत्ते, उस तो उपरांत जनहित गुरबाणी, फिर संगत टीवी यूट्यूब होर आदि वख-वख चैनलों के उत्ते, मिस्टर सिंह चैनल के उत्ते ये सारी कथा लाइव आप जी सरवण कर रहे हो। सो खैर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पहले प्रकाश दिहाड़े संबंध अंदर विचार प्रारंभ होवेगी, जिस ते धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज विराजमान होंदे रहे, जिस दे दर्शन कथा समाप्ति उपरांत सानू सबना नूं हुंदे हन। सामने सतगुरु पातशाह जी के प्रकाश ने उसे पावन पंगूड़ा उस मंजी साहिब उत्ते प्रकाश है।
ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਾਗ ਗੋਂਡ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੋਂਡ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹ ਕਰਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਰੂਪਾਂ ਰੰਗਾਂ ਭੇਦਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਓਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੱਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਕਤਾਂ ਘਾਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ ਲਾਹਾ ਖਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਵੱਲੀ ਨਿਗਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਉਹ ਓਮ ਸਰੂਪ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲੈ ਸੰਤ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ, ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ, ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ ਮਸਤ ਕਰ ਰਹੀਐ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਐ, ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀਐ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੋਲਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਰਤੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹੀਐ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ, ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬਚਨ ਸੁਣੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਨਾ ਰੋਇਆ ਕਰੀਏ, ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਸੰਸਾਰ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਆਤਮਿਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਛ ਕਹੀਐ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਜਾਈ ਰੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਨਕਾ ਪਾਪਣ, ਉਹ ਗਨਕਾ ਵੇਸ਼ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨਚਕ ਗਨਕਾ ਦੁਆਰੇ ਆਏ ਖੜੋਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਉਸ ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਪੁਰਖ ਗਾਮੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੀ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਛ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ, ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਂ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਫਿਰ ਦਇਆਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੋਸ ਤੋਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾ, ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਾਮਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਰੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ,
ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਦੇਖੋ ਜੀਵਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਰੋਈਏ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ ਮਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਕਤ ਪੁਰਖ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਮੰਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪੁਰਖ ਮਿਲੇ, ਮਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਤਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ RAM ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਬੋਲੀਏ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਰਹਾਉ ਠਹਿਰਾਓ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਬੋਲਤ ਬੋਲਤ ਵੱਢਹਿ ਬਿਕਾਰਾ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਬੋਲਤ ਬੋਲਤ ਵੱਢਹਿ ਬਿਕਾਰਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨ। ਆਮ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਬਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫालतू ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜਦੋਂ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਛਾ ਘੱਟ ਬੋਲੇ, ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਸੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟੋਲੇ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੂਛਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹਿਰਦਾ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਛੂਛਾ ਘੱਟ ਬੋਲੇ, ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਬੋਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਘੱਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਘੜਾ, ਖਾਲੀ ਘੜਾ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਟਣਕਾਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਸੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਤਮਾ ਸਤਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫालतू ਅਜਾਈ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਬਹੀਐ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਹੀਐ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਸਤਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੋਝੀ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਆਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅਬ ਪੁੱਛੇ ਕਿਆ ਕਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਗ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 1203 ਅੰਗ ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਚਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ 1203 ਅੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਬ ਪੁੱਛੇ ਕਿਆ ਕਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰ, ਸਮਝ ਲਾ, ਮੰਨ ਲੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਜੇ,
क्योंकि ये मौत है, ਇਹਦਾ कोई पता नहीं। ਇਹਨੂੰ गुरु बाबा जी वचन कहते हैं कि हम आदमी हाँ एक दमी, मुहलत मुहत ना जाना। असी तो एक दम के उत्ते खड़े हुए हैं, तो ये भी सच है। क्या जाना किव मरहें, गुरु अर्जन देव पातशाह कहते क्या जाना किव मरहेंगे, कैसा मरना होए, कोई पता नहीं कदों मर जाना है, किस तरह मरना है, कैसा मरना होए, किस तरह की मौत आवेगी, ये बारे कोई कुछ नहीं कह सकता क्या। पर हाँ जेकर साहिब मन होना विसरै तो सहला मरना होए। दुनिया के उत्ते हर मनुख जिहड़ा आपां सारे ही तकरीबन ये कोशिश करते हैं मेरा जीवन सुखमई होवे, मेरा परिवार जिहड़ा सुखमई होना चाहिए, मेरी नौकरी जिहड़ी वो बड़ी सुख वाली होनी चाहिए, बहुती मेहनत दुख ना उहदे च होण। भाव जिंदगी के हर कार विहार काम दे विच असीं चाहुंदे हां सुखमई होवे सब कुछ। मेरा सफ़र तुरन लगे अरदास करदे जी सफ़र सुखमई होवे, हर चीज़ की सुख की कामना है। पर साडे अंदर कदी ये अरदास कदी ये कामना नहीं निकलती मेरी मौत जिहड़ी है वो सुखमई होवे। हाँ ये जरूर किते ना किते डर के मुताबिक कह देंदे आ भी मैं सौखा मर जा, सौखा मर जा मतलब सरीरक तौर पर जदों मरां ते आम ही कह देंदे जी बस असीं तां ओह मौत चाहुंदे आ, सुत्ते पिया पता ही ना लगे। ये शरीर की मौत है जिहड़ी बड़ी सुखमई असीं मंग लैने भी मैं तड़फ के ना मरां, मैं मंजे ते पै के बीमारियां विच ग्रस के ना मरां। पर नहीं, ये शरीर की मौत है। इस तो अगे जिहड़ा असीं सफ़र तय करना उहदे सुखमई कदी अरदास निकले साडे अंदरों भी मैं जदों तुरां बड़े सुख दे नाल तुरां कि मेरा अगला सफ़र जिहड़ा रे रे दरगह कहे ना को आओ बैठ आदर सुभ देव, वो दरगाह का सफ़र जिहड़ा सुखमई हो जाए। तो गुरु अर्जन देव पातशाह कहते जे तू सुहेला मरना चाहना है ना, जे तू सुखमई मौत चाहना है तो याद रख जे कर साहिब मन ना विसरे, जे तेनू करता परमेश्वर मन चो ना विसरे तो फिर सहला मरना, तेरी मौत बड़ी सुखमई होगी। तू शरीर भी सुख नाल त्यागेगा, तेरा सफ़र भी सुखमई होगा। खैर आपां एक दम ते खड़े हुए जीव हाँ, कोई पता नहीं कदों अखीरला साह लै जाना इस शरीर ने। तो साहिब पातशाह कहते अब पूछे क्या कहा, तेनू हुणे उस धर्मराज की दरगाह विच पुछ लिया जाए क्योंकि तू जाएगा हुणे, तेनू उत्थे पुछया जाएगा लिया दस की खटिया की कमाया की लैके आया संसार तो, सारी जिंदगी बड़ियां गठड़ियां बनियां सी, लिया कोई नाम दा किनका कोई नाम धन लैके आया, क्या कहा भलिया की कवेगा। बड़ा वड्डा सवाल है। जिवें आपां नूं एकदम तुरना पै जे ते आपां संसारक तौर पर भी एकदम तुरना पै जे, आपां कहने जे मैनूं हुणे तुरना पै गया तो मेरे कोल है की लिजाण वास्ते। किसी ने सफ़र ते निकलना होवे उहदी तैयारी ना होवे, उहदी कोई शॉपिंग ना कीती होवे तो आम ही कह दिंदा जे मैनूं हुणे तुरना पै गया तो मेरे को है की लिजाण वास्ते, दसो लिजाऊंगा की अपने नाल। इसे तरह पातशाह कहते अब पूछे तेनू हुणे उस दरगाह च कोई पुछ ले क्या कहा की कवेंगा, क्योंकि तेरी तैयारी कोई नहीं, तेरे पल्ले विच है कुछ नहीं, तू सारी जिंदगी बस एक व्योंत बनाई है, कल जपांगे परसों जपांगे इस दिन तो शुरू करांगे, बस इसे करके हुण तेरे पल्ले च कुछ नहीं, तेरे कोल नाम धन दा किनका नहीं, की दिखाएगा क्या मुख लैके जाएगा। जिन्हों भगत साहब जी बचन कहते धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लैके जाएगा, की दिखाएगा की जवाब देना करेगा। लैनो नाम अमृत रस नीको बाबर बिखस्यों गहरा। पातशाह कहते इसका कारण पता की है, जिहड़ा लैन वाला नाम अमृत रस नीको, जिहड़ा सारियां तो श्रेष्ठ नाम रस सी, ते जिहड़ा लैन वाला परमेश्वर दा नाम सी, लैनो नाम जिहड़ा उहदा लैन वाला नाम सी, साल 100 साल जिन्हें अपने मुल्क तो दूजे मुल्क विच जाना ना, उन्होंने ये गल बड़ी चंगी तरह पता होंदी कि जिहड़ी साडे देश की करंसी नोट ने ना ये दूजे देश च नहीं चलणगे। हर बंदे नूं ये गल पता होंदी है। जे संसारक तौर पर इन्नी सोझी समझ रखते हैं फिर अध्यात्मिक तौर पर भी ये समझ होनी चाहिए है कि जिहड़े इस धरती ते कीते हुए कर्म ने, जिहड़े आ साडे तुहाडे जो आम संसार दे विच असीं करके एक भुलेखा पाई बैठे कि शायद ये उहदे देश च करंसी चल जाएगी, ये बिल्कुल नहीं चलेगी। तां पातशाह जी कहते ने तू वणज करन वास्ते आया सी ते ओह वणज कर, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ है नाल, वो ताने इकट्ठा कर जिहड़ा दूजे देश च जाके चल सकदा होवे, वो कुछ लैके तुर
ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਤੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਵਾਹੇ ਕਲਰ ਲੱਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। आयो लाभ लावन कहताई मोहन ठागौरी स्यों उलझ पहा। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਲਾਭ ਲਾਭਣ ਕਹਿਤਾਈ, ਤੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ, ਮੋਹਨ ਠਾਗੌਰੀ ਸਿਉ ਉਲਝ ਪਹਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਮੋਹਨ ਉਹ ਕਰਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਠਗੌਰੀ, ਇਹ ਵਿਖ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝ ਪਾ। ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਪਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਘਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਭ ਲਾਭਣ ਕਹਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਲੀ ਵੇਚ ਕੇ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ, 30-40 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਕੇ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। तो इसलिए पातशाह जी कहते तू लाभ प्राप्त करन आया, मुसाफिर है, एक दिन तेनू इस देश तो अपने देश वापस जाना है। पर तेरा दुखांत यह है तेनू इत्थे रहिंदे रंग रली दुनिया ने जड़ा है मोह लिया ते तू इहदे विच उलझ पिया है। काच बादर लाल खोई है, फिर अवसर कदलहा। पातशाह कहते कच दे बदले लाल गवा दिता है। जिवें इंज समझ लो कई बार नकली चीज़ कोई हत्थ च फड़ा के ते साडे हथों असली चीज़ खो के लै जाए, फिर बड़ा दुख हुंदा है भी इत्ते धोखा कर गया, नकली सानू दे गया ते असली खो के लै गया। मैं कुछ दिन पहले कहानी पढ़ रहा सी भी एक साधु उहदे कोल एक लाल सी, भाव उहदे कोल बेशकीमती एक लाल एक हीरा सी, उहने गठड़ी दे विच बन्निया होया ते ओह गठड़ी नूं एक मिनट भी अपने तो लांबे ओले ना आउण दवे। कि अपना सुभाव हुंदा भी आपां सफ़र च होईए ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਬੈਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਗਠੜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ, ਐ ਕੱਛ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚੜੀ ਵੀ ਜਿਸ ਗਠੜੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜੀ? ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ ਚੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਚੱਲਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਮਸਫਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲਘੂ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਠੜੀ ਨਾ ਛੱਡਣੀ। ਸੋ ਆਖਰ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਦਾਅ ਲਾਏ ਵੀ ਕਦੀ ਗਠੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਖੋਵਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਗਠੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਨਾ। ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਥੱਕਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਲੈਣ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਠੜੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਠੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੋਰ ਫਿਰ ਇਸ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਚੋਰ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੂਰੀ 1 ਪਾਈਆ ਘੱਟ ਹੀ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਫਟਾਫਟ ਜਾ, ਭੱਜਾਂ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੇ, ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣੇ ਮੋੜ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਹੁਣੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੋੜ ਕੇ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਹ ਗਠੜੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਗਠੜੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਠੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ। ਗਠੜੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਨੀ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਗਠੜੀ ਛੱਡੀ, ਦੌੜ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਈ, ਖੈਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਧੂ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਭਲਿਆ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਲਾਲ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਗਠੜੀ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਈਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਘੱਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਭੋਰਾ ਘੱਟ ਖਾ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ 200-250 ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਾਲ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚ ਬਾਦਰ ਹੈ, ਲਾਲ ਖੋਈ ਹੈ। ਕੱਚ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਲਾਲ ਅਮੁੱਲਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਅਵਸਰ ਕਦ ਲਹਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਵਸਰ ਕਦੋਂ ਲਵੇਂਗਾ? ਸਗਲ ਪਰਾਧ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਠਾਕੁਰ ਛੋੜੈ ਦਾਸ ਭਜਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੈ ਵਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਹੀ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਪਰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਔਗੁਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਕਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵਹੁ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਤ ਔਗਣ ਭਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਪਰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕਲ ਅਪਰਾਧ ਇਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਠਾਕੁਰ ਛੋੜਹ ਦਾਸ ਭਜਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਾਸਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਅਸੀਂ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪੋ ਬਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਮਸਟ ਜੜਵਤ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਉ ਤਸਕਰ ਦਰਸਾਨਿਹਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਮਸਟ, ਮਸਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਆ ਗਈ। ਚੁੱਪ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਭਾਵ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਵਰਤ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੜਵਤ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹੋਣੀ? ਜਿਉਂ ਤਸਕਰ ਦਰ ਸਾਨਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਸਕਰ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਦਰ, ਉਹ ਸੰਨ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦਾ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸੰਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰ, ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਜੜਵਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਤਮਾ ਪੰਖੇਰੂ ਉੱਡ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਰ ਦਰਗਾਹ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦਰ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਇੰਜ ਮਾਰਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਨ ਉਪਾਉ ਨ ਕੋ ਸੂਝੈ, ਹਰ ਦਾਸਾ ਚਰਣੀ ਪਰ ਰਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਰਕਾਂ ਵੀ ਢੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਾਸਤਾਂ ਹੈ, ਆਨ ਉਪਾਉ ਨਾ ਕੋ ਸੂਝੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਹਰ ਦਾਸਾ ਸਰਣੀ ਪਰ ਰਹਾ। ਇਹ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ, ਜੋ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਘਰ-ਦਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਘਰ-ਦਰ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ, ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣਾ ਕਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਬ ਹੀ ਮਨ ਛੁਟਿਐ, ਜੋ ਸਗਲੇ ਔਗਨ ਮੇਟ ਧਰਹਾ। ਅਖੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਬ ਹੀ ਮਨ ਛੁਟਿਐ, ਐ ਮਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਛੁੱਟੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਦੀ ਔਗਣ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਔਗਣ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕਾਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਬ ਹੀ ਮਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਮਨ ਤਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੇਗਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਛੁੱਟੇਗਾ ਜੋ ਸਗਲੇ ਔਗਣ ਮੇਟ ਤਰਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੇਰੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹ ਕਰਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਰਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਾ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਈਸਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ, ਬੜੇ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਛੁਪ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਹੂਦੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਬੋਧੀ ਜੈਨੀ। ਸੋ ਭਾਵ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਬਰ ਸੀ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਕੀਆ ਨਾਨਕ ਆਪੈ ਆਪ। ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਹਾਨ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਬਰ ਸੀ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੂਆ, ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ, ਬੜੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਣਾ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਵੇਖੀਏ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਣ ਸਕਦਾ।
पर ये सारे धर्मां दे विच इस तरह चलदा सी। पर गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जो श्री दरबार साहिब श्री सचखंड साहिब जी की उसारी निर्माण होया, पातशाह जी ने 4 सांझे दरवाजे रख के ये दुनिया नूं एक उपदेश दिता कि सारी दुनिया के लोगों, जे तुहानूं कोई किसी दरवाजे नहीं वड़दा, नहीं वड़न देंदा ते आ जाओ, 4 दरवाजे खुले ने, आओ इत्थे खत्तरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश 4 वर्णा को साझा। फिर कमाल की गल ये भी कदी देखी है, हरिमंदर साहिब के अंदर कदी भी कोई कीर्तनिया सिंह गुरु की सेवा निभाने वाला कोई भी है, वैसे तो मैं ये शब्द जरूर कहना हुन्ना, गुरु नानक के घर च कोई जात पात नहीं है, पर फिर भी अखौती जातां किते न किते साडे मन च किनका इन्हां दा वसिया ही होया। पर जिवें धर्म मंदिरां दे विच की सी भी एक जात वाला ही पूजा कर सकदा है, दूजी जात वाला कदी उत्थों दा पुजारी नहीं सी बन सकता। पर गुरु नानक के घर अंदर इत्थे कोई भी आकर के कीर्तनिया सिंह बनता है, इत्थे कोई भी गुरु का प्यारा बनता है, इत्थे कदी जात पात का कोई पक्षपात नहीं होया। सो इसलिए गरीब नवाज साहब ने ये 2 लोड़ां जिहड़ियां सी साडीआं पूरीआं हो गईआं। हुण तीजी मुख लोड़ की हुंदी है कि हर धर्म दे कोल अपना धर्म ग्रंथ होना चाहिए, जिथों अपना उपदेश लै सके, अपने रहबरां दे उपदेश नूं पढ़ सके। ये एक उस वेले साडे कोल लोड़ कि सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज एकदम सुन के चौकन्ने होकर भाई गुरदास साहब जी नूं कहिंदे ने, ये जो पढ़ रहा है ये अकाली बाणी ते नहीं है, ये गुरु की बाणी ते नहीं है, इहदा मतलब इहदे विच मिलावट है। तो मैं जिक्र करा, मिलावट इस दुनिया का सुभाव है, ज्यों दुनिया बनी है मिलावट चलती है, भावें कोई खाण वाली चीज़ है, भावें पाउण वाली, भावें हंडाउण वाली, अज भी आपां ही कहने हर चीज़ च मिलावट आ रही है जी। याद रखियो 2 साडियां मुख चीज़ां ने जीवन दे विच जो सारा दिन आपां सब तो वध यूज़ करते हैं, वो पता की है, एक तो दुध ते एक अनाज। दुध भावें आपां चाह पीए, भावें दुध पीए, कुछ भी बना के पीए, तो वो सारा दिन असीं उहनूं वरतना है। अनाज किसी भी रूप च खा रहा, भावें कोई ब्रैड खावे, डबल रोटी खावे, कोई बिस्किट खावे, कुछ भी बना के खावे, खांदा तो अनाज ही पिया ना। इन्हां दोहां दे विच सब तो ज़्यादा मिलावट अज असीं आप कीती हुई। सो खैर मिलावट शुरू तो चलती आ रही है, तो मिलावट धर्मां विच भी होई, धर्मां दे उपदेश विच भी होई, रहबरां दी बाणी विच भी होई। ये मिलावट करन वाला कौन सी? कोई होर आपों बाहरों आया होया नहीं सी, ये अपने ही घर दा सी। जिन्हों आपां कह दिंदे ना घर दा भेती लंका ढावै, ये अपने ही घर दा सी, अपने परिवार दे विचों सी। कौन? बाबा प्रिथी चंद दा पुत्र मेहरवान, जिन्हों इतिहास ने शब्द लिखे ने कि मेहरवान पुत्र पृथ्वीए का कविशरी करे। वो कविशरी करदा सी, हिंदवी पारसी संस्कृति नाल गुरमुखी पढ़े, बड़ा विद्वान से, उन्हें हिंदी पढ़ी, संस्कृत फारसी गुरमुखी बड़ी सोहनी पढ़ता, बड़ा विद्वान सी इहदे विच। इस करके वो काव्य रचना बहुत सोहनी कर लैंदा सी। 3 भी बाणी बहुत बनाई, भोग गुरु नानक जी का पाई। उन्हें भी बहुत बाणी अपने वालों रचनी की, ते जेड़ा भी शब्द लिखता सी उहदे अखीर ते साहिब गुरु नानक पातशाह जी का नाम वो दर्ज कर दिंदा सी। बहुत ऐसी बाणी है जिन्होंने कई दफ़ा पढ़ना भी नहीं चाहिए, पर मैं ये भी बेनती एक जरूर करा, अपनी एक आदत बन चुकी। ये पंक्ति आम ही आप पढ़ लेने, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हालांकि सानू कईयां नूं ये पता है कि ये बाणी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की नहीं, फिर भी आप बड़े जोर शोर नाल इनू पढ़ते हैं। पर पातशाह जी ने इस बाणी नूं नकारिया कि नहीं, ये कच्चियां दी है, कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आँख विखाणी। साहिब गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे भाई गुरदास साहिब जी, ये अकाली बाणी नहीं जिहड़ी इन्हां ने पढ़ी है, इसदा मतलब बाणी विच मिलावट हो रही है, इसदा मतलब मीणे मसंदीए सब कुछ कर रहे ने। हुण आपां इंज करिए, इस तरह का कारज करिए कि इलाही बाणी जिहड़ी है, गुरुआं की बाणी जिहड़ी, इनू जुदा करिए। साहिब गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अगली ब्योंत जदों बनाई, केवल संखेप जिहा इशारा करा, रामसर साहिब वाला पावन अस्थान उन्होंने चुनिया गया। उत्थे छोटा जे छपड़ी रूप के अंदर सी। फिर पातशाह जी ने उत्थे सोहना सरोवर संगतां तो निर्माण होया। गुरु अर्जन देव महाराज नूं पता सी लंबेरा कारज शुरू होना है। बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं बुलाया ते कहंदे हरमंदर साहिब आ रही जितनी भी संगत है, ये सारी संगत की अगवाई करनी, इन्हां नूं उपदेश देना, इन्हां दा ध्यान रखना, सारा कारज जिहड़ा तुसीं संभालना है। असीं बहुत लंबेरे एक कारज दे विच जुटन लगे हाँ, बहुत वड्डा कारज प्रारंभ होण लगा। सो रामसर साहिब वाले पावन अस्थान ते धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन इलाही बाणी जिहड़ी है, जो कदी पोथियां साहिब जी के रूप अंदर गोइंदवाल साहिब तो लैके आए, फिर जिथे भी कोई सिख वसदा सी, पातशाह जी ने हुक्मनामा साहिब भेजे
कि जिथे भी किसी सिख कोल गुरु की बाणी पई होवे, क्योंकि गुरु नानक साहब जदों उदासियां ते विचरदे सी, जे पातशाह कोई वचन उचारण करते सी, आप भी लिखते सी, कई बार कोई सिख भी लिख लेंदे सन। सो इस तरह जे किते भी किसी कोल बाणी पई होवे वो साडे कोल पहुँचदी करे। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ का वचन ਪਿਆ ਸੀ, ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਕੀਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। पर आसे पासे जो गुरु के स्थान ने, रामसर साहिब जिथे धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सारी बाणी लिखवाई, उत्थे असीं बहुत घट नतमस्तक होंदे, उत्थे कदी जाके देखियो विरली विरली संगत तुहानूं मिलेगी। पर यह साडी एक तरासदी है, साडी एक कमजोरी है। जरूर उत्थे दर्शन दीदार करिए, क्योंकि उस स्थान से जदों जाओ तो मैं एक बेनती करां, तो आपां सारे ही जानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की सारी बाणी गुरु अर्जन देव पातशाह ने उत्थे लिखवाई। पर यह भी याद रखिए, इस पावन बाणी नूं जे इस शब्द च कह लो कि पहला सहज पाठ, तो पहला सहज पाठ उत्थे होया जिन्हों एक पक्ष दे विच मैं जिक्र करन लगा, क्योंकि गुरु अर्जन देव महाराज ने सारी बाणी अपनी रसना तो उचारण की। जदों आपां सहज पाठ करवाने तो ग्रंथी सिंह सारी बाणी रसना तो पढ़दा है, तो आपां कहने हाँ इत्थे सारी बाणी पढ़ी गई, सहज पाठ हो गया। भाव सब तो पहला गुरु अर्जन देव महाराज ने उत्थे सारी बाणी अपनी रसना तो पढ़ी है। दूसरा, इस बाणी नूं गुरु साहिब जी ने अपनी रसना तो एक जगह ते बह के उचारण किया उस पावन स्थान ते। सो उत्थे जरूर नतमस्तक होइए। सारी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी 30 रागां दे विच, क्योंकि 31वां राग जैजावंती धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी की बाणी है, वो फिर अगे चल के गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दर्ज करते हैं। खैर, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी जदों एक थां एकत्रित हुई, भीड़ बजी तो बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं हुक्म किया गया। जदों पातशाह जी ने वेख्या कि इहदी सेवा विच किहनूं लाया जाए, क्योंकि किसी नूं भी सेवा विच लावांगे, कल नूं कोई दावा करेगा भी असीं फलानी कुल दे विचों आ, असीं फलाने आ, ये कल नूं दावा कर देणगे बाणी दे उत्ते। सो ऐसा गुरसिख लोड़ींदा है जिहड़ा इस बाणी नूं कमाउंदा पिया होवे। बाबा बुढ़ा जी वाल इशारा गया। तो मैं एक दो खासियत कहां, देखो जदों गुरु अंगद देव महाराज नूं गुरता गद्दी का तिलक हुंदा है, गुरु नानक साहब तो बाद 5 गुरु साहिबान नूं गुरता गद्दी का तिलक बाबा बुढ़ा साहब जी देते हैं। इंज कह लो, जदों गुरु जोत एक शरीर विचों दूजे शरीर च प्रवेश करदी, सब तो पहला मस्तक जिहड़ा बाबा बुढ़ा साहब का झुकदा है, सब तो पहला मत्था बाबा बुढ़ा साहब टेकते हैं उत्थे, फिर बाकी संगत नतमस्तक होंदी है। तो ये कह सकते हैं जदों ये इलाही बाणी शब्द रूप के अंदर प्रगट होने लगी, तो सब तो पहला ये बाणी बाबा बुढ़ा साहब जी के सीस के उत्ते टिकाई गई। कभी इस गल नूं विचार के देखिए। देखो, गुरु अर्जन देव महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह का स्वरूप तैयार करके अपने सीस ते नहीं लिया कि मैं इस बाणी नूं उचारण किया है, इस बाणी के रचनहारे हाँ, गुरु जोत का मालक हाँ, गुरता गद्दी के मालक हाँ, पहला असीं अपने सीस ते टिकावांगे। नहीं, ये सब तो वड्डी दात बाबा बुढ़ा साहब की झोली च पाई। इंज कह लो, गुरु जोत जदों पहली बार शरीर च प्रवेश करदी, उदों भी मस्तक बाबे बुढ़े का झुकदा है, तो जदों शब्द रूप विच आई उदों भी सब तो पहला बाबा बुढ़ा साहब के सीस ते टिकाई गई। तो कमाल की गल देखो, रोज़ गुरु अर्जन देव महाराज पहला अगे चलते होंदे ते संगतां पिछां चलदियां ने। अज बाबा बुढ़ा साहिब जी ने कहा कि बुढ़ा साहिब निज सिर पर धर ग्रंथ आगे चलो सुधा सर पंथ, कि बाबा बुढ़ा साहिब जी तुसीं इस पावन ग्रंथ नूं अपने सीस ते टिका के अगे अगे चलो, असीं तुहाडे मगर चलांगे। अज असीं अगे नहीं चलांगे, रोज़ अगे चलते हैं, पर अज पिछां चलांगे। भाव जदों भी किते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी चलते होण, सफ़र विच होण, जिवें नगर कीर्तन रूप विच जां साडे घर आ रहे होण, तो ये छोटियां बेनतियां करनियां केवल मैं कि देखो, गुरु अर्जन देव महाराज आप पिछे चलते हैं, गुरु की बाणी अगे चलती, पर नगर कीर्तन होवे तो माफ़ करियो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का स्वरूप सारियां तो पिछां हुंदा है, ते असीं सारे सारियां तो अगां तुरे आउणे।
ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰੂਪ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੰਗੇ ਚਰਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ, ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲਹੁ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨੈ ਸਭ ਪੰਥ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਵਹਾਇਓਨ ਦੁਨਿਆਈ ਆਖੈ ਕਿ ਕਿਉਣ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਬੈੱਡ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲੰਗ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ? ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨੈ ਸਭ ਪੰਥ, ਅਦਬ ਸੰਗ ਤਬ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਖੋਲਾ ਲੈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁੱਢਾ ਮੁਖ ਬੋਲਾ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਕਦੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਭਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਦੁਰਲਭ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਲਬਾ ਲਬ ਭਰਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ, ਲਬਾ ਲਬ ਉੱਥੋਂ ਭਰਿਆ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਰੁਮਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈਂਦੇ, ਗੂੰਜਦੀ ਪਈ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈਂਦੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਬਲ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਢਿੱਡ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਲ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ 417ਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਮੁਬਾਰਕ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰੇ। ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਪੈਸਾ ਗੰਠ, ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਠ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਹ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਬੋਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇਤਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਖਾਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਾਸਨ ਕਿੱਥੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਲੰਗ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਆਸਣ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੌਵੋਗੇ? ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਸਵਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੈਣਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋਗੇ?
ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਸੋਚੋ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਲੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਪਲੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੌਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਪੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਈਏ, 3 ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, 5 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਗੱਦਾ ਲਾ ਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦਾ, ਤੂੰ ਪੈ ਜਾ ਥੱਲੇ ਪੈਣਾ ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਗੱਦੇ ਤੇ ਪਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਪਲੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਛਾਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਆਪ ਪਲੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਏ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਬੜੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਹ ਕਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ? ਦੁਹਾਈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ 2 ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਗਮੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਇਹ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਆਹ ਕਰੋ। ਪਹਿਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਛਪਾਈਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਮੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਪਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਰੁਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨਾਇਆ ਪੁਰਬ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼, ਨਿਵਾਜਣਾ ਕਰਨ। ਅਨ ਉਪਾਉ ਨ ਕੋ ਸੂਜੈ, ਹਰ ਦਾਸਾ ਜਿਨ ਸਰਣੀ ਪਰ ਰਹਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਬਹਿ ਮਨ ਛੂਟਿਐ, ਜੋ ਸਗਲੇ ਔਗਣ ਮੇਟ ਧਰਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।